यो हाइफनको युज गर्नु, यो पङ्क्चुएसन मार्क्सको युज गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई विल टेल यु हाउ द सन रोज लाई नै उसले बाँकी रहेको चाहिँ लाइनमा चाहिँ सी हेज एक्सप्लेन है। आई नो हाउ, आई विल टेल यु हाउ द सन रोज, दिस लाइन हेज बिन फर्दर एक्सप्लेन्ड इन 3 more lines or even at a time. The steeple swam in amethyst and the news like a squirrel ran. That's why the poet wants to show the connection between these 4 lines. That's why she has used a hyphen. त्यही भएर उनले चाहिँ त्यो कनेक्सन जनाउनको लागि and to create more के भन्छ त्यसलाई strong effect in the reading, she has used the hyphen. उले चाहिँ त्यो कनेक्सन जनाउनको लागि, since it is a long sentence, यो long sentence हो र यो interrelated sentence हो, they are not different sentences, because only I will tell you how the sun rose will not give us a complete meaning, right? It will not, it will make it will put in us in dilemma. That's why she has given a hyphen, so that the reader understand something is yet left to come. है त्यो हाइफनले के जनाएको छ त भन्दाखेरि यसमै कनेक्टेड अरु केही पनि छ, अरु इन्फर्मेसन, the reader can expect further information. That's why she has used the hyphen to show the connection, है, and to make the effect more strong. Effect लाई अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि र सेन्टेन्सहरु बीचको कनेक्सन, since it is a long sentence, since it is a description, since the other 3 lines connect to the first line, she has used a hyphen there भनेर लेख्नु पर्छ है त। You may try this one. What makes this poem a lyrical and sonorous? Discuss भनेको छ। अब lyrical कसरी बनाउन सकिन्छ भनेको छ, sonorous कसरी भएको छ भनेको छ। अब lyrical भनेको चाहिँ तिमीले चाहिँ feeling र emotionहरु, the poem that expresses feelings and emotion, that can be sung as a song, हैन, SUNG, that can be SUNG song as a SONG song, गीतको रूपमा गाउन सक्ने, जसले चाहिँ feeling र emotionलाई express गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी lyric भन्छौं है। सो यसमा चाहिँ अब ओके, अनि त्यसपछि सोनरस भनेको चाहिँ एउटा डीप मिनिङ, हैन, जसले चाहिँ एउटा गहिरो मिनिङ राखेको हुन्छ, गहिरो अर्थ राखेको हुन्छ र त्यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै रिच हुन्छ, त्यसलाई सोनरस भनिन्छ है। जस्तो गहिरो मिनिङ के छ त, डिपर मिनिङ के छ त भन्दाखेरि दिस पोएम इज नॉट ओन्ली अ डिस्क्रिप्सन अबाउट अ डे from sunrise to sunset, this has a deep meaning inside. It is describing a life in fact, हैन, जीवनलाई चाहिँ वर्णन गरिएको छ सनराइज र सनसेटको माध्यमबाट, सिम्बोलिक छ र यसले चाहिँ एउटा इमोसनलाई, एउटा फिलिङलाई एक्सप्रेस गरेको छ। एन्ड दिस क्यान बी सङ एज अ सङ, यसलाई गीतको रूपमा पनि गाउन सकिन्छ। द्याट्स वाइ दिस इज lyrical and a sonoric poem है। Who are the target audience of the speaker? Why? को हो त टार्गेट अडियन्स, को हो त भन्दाखेरि I will tell you the sun rose भनेको छ है त्यहाँनेर। I will tell you how the sun rose. All the target audiences भनेको all the readers, हैन, जसले चाहिँ पढ्छ, कवितालाई पढ्छ, उनीहरुलाई नै टार्गेट गरेर भनिएको छ। र here you can especially mention the children or the lover of the nature, नेचर लभरहरु, जसले चाहिँ नेचरलाई इन्जोय गरेको हुन्छ, जो चाहिँ नेचर प्रति एकदमै क्युरियस हुन्छ, जान्न चाहन्छ, इच्छुक हुन्छ, ती रिडरहरुलाई टार्गेट गरेर चाहिँ पोएटले यो पोएम लेख्नु भएको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले इन कमन, इन जनरल, इट इज टार्गेटेड टु ऑल दोज हु रीड द पोएम भन्नु पर्यो। तर स्पेसिफिकमा जाने हो भने इट इज स्पेशली टार्गेटेड टु द चिल्ड्रेन or the curious readers, हैन, जो चाहिँ नेचरको बारेमा एकदमै क्युरियस हुन्छ, the curious people who enjoy the every changes in the day, हैन, जसले चाहिँ जीवन दिनको प्रत्येक चेन्जलाई चाहिँ इन्जोय गरिरहेको हुन्छ, क्युरियसली अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ, ती मान्छेहरुलाई टार्गेट गरेर लेखिएको छ भन्नु पर्यो। Since it describes, it depicts the sunrise and sunset that beautifully, the readers also must be the one who are curious about the changes, who are curious about the nature, who love the nature, right? So those are the targeted one. At the nature, the poem seems to describe a day for children. How would the adult people respond to the poem? Discuss the poem with your parents, guardians, and write the answer based on their response. अब डे फर चिल्ड्रेन, मैले अघि पनि भने बच्चाहरुको लागि भने है, नेचरहरुलाई इन्जोय गर्ने मान्छेको लागि भने, अब कसरी त एउटा डे भयो यो पोएमलाई, यो पोएम पढ्दाखेरि बच्चाको रेस्पोन्स के हुन्छ होला? The adult people respond to this poem, र adult people ले यसलाई कसरी चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छन् होला, हैन? अब बच्चाहरुले चाहिँ मेजर डिफरेन्स चाहिँ के भयो त? बच्चाको बुझाइ र एडल्टको बुझाइमा
तिम्रो बुझाइ र मेरो बुझाइमा तिमीले पोएम पढ्दा के बुझ्थ्यौ, तिमीले आफै पढ्दा मैले तिमीलाई कसरी त्यसलाई इन्टरप्रेट गरिदिएँ हैन, तिम्रो बुझ्ने तरिका र मेरो बुझ्ने तरिका कसरी फरक भयो त भन्दाखेरि बच्चाले चिल्ड्रेनले के गर्यो भन्दा जस्ट जे छ त्यसै त्यही मात्रै बुझ्यो. Child will read the poem and understand that it is a description about the sunrise and sunset. Hey, the child who is reading the poem will know how the sun rises and what are the effects of it in the different things of the nature. कसरी घाम उदाउँछ र यसको असर चाहिँ प्रकृतिका विभिन्न चीजहरुमा कस्तो पर्छ भन्ने कुरा मात्रै बच्चाले बुझ्छ. And he will know about the sunset. है र सनराइज र सनसेट को बारेमा मात्रै बुझ्छ. But when the adult reads this poem, he or she can relate it to life. जब एउटा एडल्टले यो कविता पढ्छ उनले चाहिँ यो मर्निङ र इभिनिङलाई सनराइज र सनसेटलाई चाहिँ एउटा जीवनको यात्रा द जर्नी अफ लाइफ सँग कम्पेयर गर्न सक्छ. where the sunrise is the phase of childhood or innocence, whereas the sunset is the phase of experience or the latter days of our life. मैले अघि लेखिसके. So there can be the difference in understanding. है त्यो बच्चाले पढेर बुझ्ने र एडल्टले बुझ्नेमा त्यो फरक छ भनेको छ. ओके, द्याट मच. बियोन्ड द टेक्स्ट भनेको छ अब्जर्भ योर सराउन्डिङ अफ वान फाइन मर्निङ एन्ड राइट अ पोएम बेस्ड अन योर ओन एक्सपिरियन्स. है आफ्नो सराउन्डिङलाई हेरेर एउटा कविता लेख भनेको छ. you can be as creative as you can. हैन, क्रिएटिभ हुन सकिन्छ. राइट अ पर्सनल एसे अ डे इन द स्कुल. है एउटा पर्सनल एसे लेख्नुहोस्, आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरु व्यक्त गरेर एक्सप्रेसिभ एसे लेख्न कोसिस गर्नुहोस्. अ डे इन स्कुल, मेरो स्कुलमा बिताएको एउटा दिन, एन इम्पोर्टेन्ट डे अफ माई स्कुल लाइफ. हैन, जीवन विद्यार्थी जीवन अथवा स्कुल लाइफको मेरो एउटा इम्पोर्टेन्ट डे भनेर तपाईले त्यो डेलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ एसेको रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ. So any confusion from the poem? केही छ कसैलाई सोध्न भने 1 minute I'll give you time. Just you can raise your hand or you can just respond me any way possible. Okay, let me check the time. Then if I can shift to another, I will just begin the new one. From next week, hopefully we can meet physically at the college itself. 37 भइसकेछ. It's almost 40. So try doing the question answers, and the next poem that we need to read is next poem. I'll just begin today. म आज सुरु मात्रै गर्दिन्छु, अलिकति त्यसको बारेमा चाहिँ प्रिभ्यू मात्रै दिन्छु है. त्यसपछि हजुरहरूले पनि पढ्दा हुन्छ घरमा. I was my own brute. That's the poem written by Julia D. Burgos. Julia D. Burgos ले लेख्नु भएको I was on my own route भन्ने छ. I was my own route. ROUT route भनेको वे, बाटो है. Since Julia is a feminist writer हुनुहुने चाहिँ फेमिनिस्ट राइटर भनेको चाहिँ जसले फिमेलको हक अधिकारको बारेमा, जसले चाहिँ वुमेनको हक अधिकारको बारेमा लेख्छ र उनले चाहिँ यो एउटा फेमिनिस्ट पोएम हो. यो पनि एउटा फेमिनिस्ट पोएम हो. सी हैज मेन्सन द फर्स्ट पर्सन आई, आफूलाई भनेको छ उनले. आई वाज अन माई वन रोड, हैन, आई वाज माई वन रोड. म आफ्नै बाटोमा हिँड्छु अथवा म आफ्नै बाटोमा छु अथवा म आफैले आफ्नो लागि बाटो बनाउँछु. सो हियर इन दिस पोएम व्हाट इज शी ट्राइङ टु से? के भन्न खोज्दै छिन् त भन्दाखेरि we know that our society, our Hindu society or most of the societies in the world, संसारमा रहेका धेरै समाजहरुमा के छ त भन्दाखेरि there is male domination. The societies are patriarchal society. The poetess also belong to one of those societies, patriarchal society, पितृ सत्तात्मक देश, male dominated society, जहाँ चाहिँ मेलहरु चाहिँ they are supposed to be the superior one and the women are supposed to be the inferior one, and the male they decide the things that the women should do. र मेलहरुले चाहिँ वुमनले यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुन्छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर उनीहरुले चाहिँ they create lots of restrictions, they put limitations for women. So उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि
मैले बन्न कोसिस गरे I tried to be the man I tried to be the person that the men wanted me to be मैले कोसिस त गरे कि म उनीहरुले चाहे जस्तो बनू भनेर लोग्ने मान्छेहरुले आइबी मान्छेहरुलाई कस्तो होस् भन्ने चाहन्छन् त उनीहरु आफ्नो लिमिटमा बसोस् उनीहरुलाई चाहिँ हैन आफुलाई चाहिँ सुपेरियर कहिले पनि फिल नगरोस् मेलहरुलाई चाहिँ जहिले पनि उनीहरुले रिस्पेक्ट गरोस् अनि मेलहरुले भनेको कुरा फिमेलहरुले जहिले पनि मानोस् हैन उनीहरुलाई चाहिँ डोमेस्टिक स्टफ्स घरायसी कामको लागि मात्रै फिमेल आर मेड फिमेल आर born for handling all the domestic stuffs they should not speak against any kind of discrimination in fact they should not feel like they are discriminated हैन सो त्यो कुराको चाहिँ उनले भनेकी छिन् मैले पहिला मेलहरुले मलाई कस्तो बन्न चाहन्थे म त्यस्तो बन्न कोसिस गरे तर मैले सकिन है सी मेन्सन्स द गेम अफ हाइड एन्ड सिक हैन हाइड एन्ड सिक को गेम मैले खेल्न सकिन हाइड एन्ड सिक भनेको एक थोक हुनु एक थोक देखाउनु छल्नु लुक्नु छलिनु हैन घरि चाहिँ रियलमा देखिनु घरि चाहिँ आफ्नो रियालिटीलाई हाइड गर्नु सो सी सेज आई डिनाइड मैले मानिन I didn't want I tried to be like they wanted me to be but I didn't so I created my own path त्यही भएर मैले आफ्नो लागि बाटो आफै बनाए उनीहरुले देखाएको बाटोमा म हिँडिन किनभने उनीहरुले देखाएको बाटो it was not good for me मेरो लागि सही थिएन it dominated that their me represents that I represents all the women of the world र यो पोएटले जुन आई भन्नु भएको छ नि यो उहाँको मात्रै कन्सर्न होइन this represents the entire womanhood यसले पुरै womanhood लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ this is a beautiful poem just go through it अलिकति लामो पनि छ पढ्नुस् अनि हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ we will be discussing this one है अनि त्यसपछि यो पोएममा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि the women are always burdened with the responsibilities or the restrictions put by the male dominated society so she inspires in a way she is inspiring all the women to speak for themselves सबै वुमनलाई चाहिँ आफ्नो लागि बोल आफ्नो बाटो आफै बनाऊ अरूले भनेको कुरा कति पछ्याउँछौ तिम्रो लागि के राइट छ के रङ छ यु डिसाइड योरसेल्फ भनेर चाहिँ she is inspiring the other women also so this poem is an interesting one please go through it this much for today the bell has already gone thank you everyone I wish you a very good day thank you हजुर